Good evening, everyone. So, continuing with our the Vedanta studies, we have looked at various fundamental aspects of Vedanta. How we are having the freedom as a human being. We have the freedom to exercise our willpower, to exercise our self-effort, to exercise our intellect, mind, and the physical body for anything that we want to do. We have the freedom to do that, unlike the animal kingdom as well as the plant kingdom, etc., which are bound by certain other physical limitations and various other limitations. And there is also the concept of license, which only human beings will be able to put across as a system to bind himself in within certain disciplines and structures. And when we cross the limits of those licenses, that is when we talk about licentiousness in our actions. And this licentiousness and freedom, they can actually combine to create a potential danger for us. And Vedanta is explaining how we can put in place a system which will help us to advance in our thinking and therefore, break free from the limitations imposed by the structures that are housing that infinite power within us, the BMI. We talked about the human heritage and how we as human beings are the only people, species on earth that is able to live in this world and be able to cross over the hurdles. Then we talked about happiness and how a technical definition of happiness in terms of desires, selfish desires, which are fulfilled and which are entertained, the ratio of that. And the types of classifications from Vyavasai, the egoistic, and the yogi, the completely desireless actions. Within those two extreme ends lie human beings, and at least towards the spectrum of sevagari, unselfish productivity and unselfish contribution to fellow beings is basically what, with various kinds of yajna bhava, tyaga bhava, samarpana bhava, prasada bhava, etc., which are all hallmarks of the karma yoga, which we have seen in Bhagavad-Gita also. So, those details of the Vedanta aspects we will be again looking at as we go progress. Then there was this discussion about standard of life and standard of living and how the life and living should be dovetailing so that we have an integrated living. For that, the path of prayas and path of shreyas need to be understood, and we have to have the willpower to stick to the path of good, the shreyas. For that, we need to be able to get over our selfish tendencies. Suppression and sublimation are two ways, and suppression may not always help, even though as a starting point it is good, but then ultimately sublimation is required, and for sublimation, knowledge is what is required, and Vedanta gives us that knowledge to sublimate our negative tendencies. The fundamental unit of a life is experience, and experiences make our life. The structure of experience is constituted of three items: the experiencer, the experienced, that is the subject and the object, and the process of experiencing, which is the relationship between the subject and the object. Pinna 4 personality types in the physical, the emotional, the intellectual, and the spiritual personalities, P, E, and I, and S. Different personalities within us, each one of us have this has this personality, the 4 personalities, and many a times they are in clash with each other. The physical personality is completely in contradiction with the spiritual personality, and so is intellect and emotions, etc. And because of this confusion and contradiction, we always connect with the external world in a mode that creates total disturbance within us, and that is called as samsara. And to control the samsara and to get over the samsara, samsarathil ninnu namakku mukti nedanam ennundengil, we need to apply our intellect. The mind and intellect distinction appo namukku ariyanam. Appo
what is mind and what is intellect. Vedanta describes them in terms of functionality. One is flow versus control. Mind is a flow of thoughts, mere flow of thoughts without any control, whereas the intellect is the master that can help you to control this unrestricted flow of thoughts. Emotion versus discrimination. Mind is emotion, intellect is discriminative capability. So slave and master relationship. And we also looked at what is destiny and what is karma. The difference between destiny and karma is that karma emphasizes the importance of self-effort. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിനോടല്ല കർമ്മയോഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗം അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് നാളെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മയോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ we talked about 3 codes of disciplines of the Sanatana Dharma and the 4 stages of development of intellect in the next class, which is about which is actually rooted in the 9 blessings of the human beings. അത് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികള് വിവേക ചൂടാമണിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് വേദങ്ങൾ. നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേദത്തിനെയാണ്. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് ആണ്, അന്നത്തെ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളജ്. ക്ലാസിഫൈഡ് 4 വേദങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്: മന്ത്രാസ്, അരണ്യകാസ്, ബ്രാഹ്മണാസ് ആൻഡ് ഉപനിഷത്സ് എന്ന് പറയുന്ന 4 ഉപനിഷത്തുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഹയസ്റ്റ് പോർഷൻ, ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ വേദ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഉപനിഷത്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ദ വേദാന്ത. വേദാന്തത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പഞ്ചേന്ദ്രിയാസ്, പഞ്ചപ്രാണാസ് ആൻഡ് കർമ്മേന്ദ്രിയാസ്, പഞ്ചകോശങ്ങള്, സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിറ്റോ ഫിസിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. അത് ആ 5 കോശങ്ങളുടെ ഒരു റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 5 പഞ്ചകോശങ്ങളെ ഈ ആത്മാവിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്നമയ കോശം ഏറ്റവും പുറത്തത്, പിന്നീട് പ്രാണമയ കോശം, മനോമയ കോശം, വിജ്ഞാനമയ കോശം, ആനന്ദമയ കോശം, പിന്നെ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ 5 കോശങ്ങള് വേറൊരു വിധത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ 3 ശരീരങ്ങളായിട്ട് കാണാം. ഗ്രോസ് ബോഡി, സ്ഥൂല ശരീരം, which is constituted of the അന്നമയ കോശ and the പ്രാണമയ കോശ. പിന്നെ സട്ടിൽ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, which is constituted of the mental sheath as well as the intellectual sheath, and the causal body, the കാരണ ശരീരം, which is the ആനന്ദമയ കോശ inside. അപ്പൊ ഈ 3 കോശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് 3 ശരീരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. 5 കോശങ്ങള്, 3 ശരീരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് മാണ്ഡ്യൂക്യ ഉപനിഷത്തില് നമ്മൾ അതിന്റെ ആത്മാവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് പ്രകാരമുള്ള മാണ്ഡ്യൂക്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. മാണ്ഡ്യൂക്യ ഉപനിഷത്ത്, അഡ്വാൻസ്ഡ് മാണ്ഡ്യൂക്യ ഉപനിഷത്ത്. എന്നിട്ട് അതില് പിന്നീട് കോസൽ ബോഡി, കാരണശരീരത്തിലെ എന്താണ് കാരണശരീരം, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കാരണശരീര കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓഫ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹാഡ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഇന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ്, അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതുവരെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഏകദേശ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പടത്തിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുകൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 1, 2, 3 അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാമോ? നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത്, അയ്യോ അത് സോറി, അത് ചെറിയ പ്രശ്നം പറ്റി. വെളിച്ചത്തിലായി, തരില്ല. ഓക്കെ, 1 എന്താണ്? ഒന്നെന്താണ്? പിക്ചറിലെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് അന്നമയ കോശം. അന്നമയ കോശം, വെരി ഗുഡ്. അന്നമയ കോശം, ഫുഡ് ഷീത്ത്. 2 പ്രാണമയ കോശം. ഏതാ? മനോമയ കോശം. മനോമയ കോശം, മെന്റൽ ഷീത്ത്. 3 മനോമയ കോശം. മനോമയ കോശം, 4 മനോമയ കോശം. മെന്റൽ ഷീത്ത്. 5 മനോമയ കോശം. 6
പിന്നെ 3 ജ്ഞാനമയ കോശം. അല്ല, അത് അതവിടെ ഞാൻ 3 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആ പടം രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിയാണല്ലേ? അതെ അതെ, അതിന്റെ പടം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ചെയ്ത്, അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി. അത് കാരണം എനിക്കത് ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് 3 എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത്. 3 എന്താണത്? 3 ആനന്ദമയ കോശം. അല്ല, ഇവിടെ കോസൽ ബോഡി, സട്ടിൽ ബോഡി, സോറി, ഫിസിക്കൽ ബോഡി, ഗ്രോസ് ബോഡി, സട്ടിൽ ബോഡി, പിന്നെ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് 3? ഓക്കെ, കോസൽ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ആനന്ദമയ കോശം. ഓക്കെ, അത് പടങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. അത് കാരണം അത് പോയി, പോട്ടെ, സാരില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദർ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് പടം വരാൻ പോകുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി അവിടെ മൈക്രോകോസും മാക്രോകോസും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട. അത് അതിലേക്ക് ഇനി പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കും. ടുഡേ അപ്പൊ വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ. സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാവ് സെൽഫാണ് എന്നുള്ള അത് ബോധം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മള് ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഫിസിക്കൽ രൂപമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, അത് ആത്മാവിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം. ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് വി വിൽ ഓൾസോ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സം സയന്റിഫിക് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻടു ദ സെൽഫ്. ആത്മാവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ ട്രഡീഷണൽ ഫിലോസഫിയിൽ പറയുന്നതും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് സയൻസുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനും കൂടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. Why do our intellect fail to constantly and recognize the self? എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ സെൽഫാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെറും വാക്കുകളിൽ ഞാൻ സെൽഫാണെന്ന് പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഐ ആം ദ സെൽഫ്, ആത്മതത്വം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻസിൽ അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു വിധത്തിലും തെറ്റില്ല. ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോവില്ല. എപ്പോഴും ഐ എം കോൺഫിഡന്റ് ഓൺ ദ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എത്തുന്നില്ല? വാട്ട് ഗിവ്സ് us our inability to reside in the self. അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരത്തിലാണ് റിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് പകരം ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ആത്മീയ ശക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും വർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? We will look at our personality through the BMI diagram. അപ്പൊ അതിന് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ BMI ഡയഗ്രാം ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ചിന്മാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ ഡയഗ്രമാണ്. അതിനെ പറ്റി അതൊന്നും നോക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, then we will also try and enhance our understanding of the perceiver, feeler and the thinker. PFT എന്ന് പറയുന്നു BMI-യിൽ. that we will see how we will അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് in the light of modern knowledge. Let us see what PFT does in this world. ഈ ലോകത്തിൽ PFT എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല ഗുണങ്ങളും ചെയ്യും. നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ലോകവും ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ആ ഇന്റർഫേസിംഗിൽ വരുത്താവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവര്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ലീഡർ ആണെങ്കിൽ the people who are following us, the people who are working with us, അല്ലെങ്കിൽ if you are a follower, in the sense you are normal employee, then how we interact with അതിനെയൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ PFT എങ്ങനെയാണ് ഈ പോകുന്നതും ആ PFT എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് BMI ചാർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു how can we get rid of this ignorance? What is this ignorance and how can we get rid of it? അത് ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ കഴിഞ്ഞ തവണ വിട്ടുപോയ സ്ഥലത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങാം. ഇതിപ്പോ ആര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരുടെ എന്തൊക്കെ പടങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, സിംഹം മറ്റത് പുലി അല്ലെ എന്നേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. ആരായാലും ശരിക്കും പറയേണ്ടത് രണ്ടും ആത്മാക്കളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 2 ആത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മതത്വം 2 ഫിസിക്കൽ രൂപത്തിലൂടെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരേ ആത്മതത്വം സിംഹത്തിലൂടെയും ഒരു തത്തയിലൂടെയും പുറത്തേക്ക് പ്രതിഫലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മതത്വം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എപ്പോഴും. അത് വെറുതെ വാക്കുകളിൽ പറയുന്നതല്ല, നമുക്കത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് വേദാന്തം നമുക്ക് പറഞ്ഞത്.
കാരണം ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫിന്റെ ഉള്ളിൽ വർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പല ശരീരങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ കാണുന്ന സിംഹവും തത്തയും. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന സിംഹവും തത്തയും ആണ് ഇത്. അത് ആ സിംഹത്തിന്റെ മറ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെൽഫിനെ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലായിടത്തും പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സെൽഫ്, അതാണ് സിംഹം. അതുമാതിരി തത്തയുടെ മറ എടുത്തു മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴും ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റുക. ഇത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദ വേദാന്തിക് വിഷൻ, അദ്വൈത വേദാന്ത വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളപ്പോ പുറമേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് ആത്മതത്വത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന വേദാന്തത്തിന്റെ വിഷൻ. അപ്പൊ അത് ബേസിക്കലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതിന്റെ ഇനി വേദാന്തം, ഈ അദ്വൈത വേദാന്തം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രാമറാണത് ഇതിന്റെയൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പറയും ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. കാരണം ഇത് അദ്വൈത വേദാന്ത ക്ലാസ് ആണല്ലോ, അത് കാരണം നമുക്കത് പോകാണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ്, സെൽഫ്, ദ സെൽഫ്, ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവുന്നത്. ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്രഹ്മൻ is now, infinite Brahman is now visible to us as the universe, and within the universe it is also visible to us as the earth, and it is also visible to us as the various living entities on earth. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലും കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ിലൂടെയും ആ ബ്രഹ്മം ഇങ്ങനെ നിർഗളമായിട്ട് പ്രതിഫലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ നമുക്ക് വെറും കണ്ടുകൊണ്ടോട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോ അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രീൻ വെക്കണം. ആ സ്ക്രീനാണ് ഓരോ സാധനം. അതായത് ഇപ്പൊ സിംഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രീനാണ്. ആ സ്ക്രീനിൽ അപ്പൊ വീഴും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് സ്ക്രീൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു മൈതാനം, അതിൽ നമ്മൾ കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും, സ്ക്രീൻ ഇല്ല മുമ്പില്, പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ മോളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഇല്ല, സിനിമ കാണാൻ പറ്റും? സിനിമ കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ലൈറ്റ് പോകണം കാണാം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സകല വിധത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക നടീ നടന്മാരും സന്ദർഭങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വേണം. അതുമാതിരി ഈ ബ്രഹ്മത്തിനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ വേണം. എന്തൊക്കെ ആ സ്ക്രീനാണ് നമ്മളൊക്കെ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവിടെ സിംഹം, ആ സിംഹത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ, സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീൻ, ഫിസിക്കൽ ബോഡി. ഈ സ്ക്രീൻ നമ്മളെ സിനിമാ തിയേറ്ററിലത്തെ അത് 2 ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്രീൻ അല്ല, ഒരു ഷീറ്റ് അല്ല. ഈ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്രീനാണ്. 3 ഡയമെൻഷനിലുള്ള സ്ക്രീൻ, 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്രീനാണ് ആക്ച്വലി. പിന്നെയും ടൈമും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് വേറെ അത്ര ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല. So it is each one of us is a 3-dimensional screen on which the Brahman is projected. അപ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നതെന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു അനാലജി അവിടെ വെച്ച് നിർത്താറുണ്ട്. സോ സിംഹത്തിന്റെ ടെൻഡൻസീസ്, ഇംപ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇപ്പൊ ടെൻഡൻസീസ്, സിംഹത്തിന്റെ ടെൻഡൻസീസ് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഇംപ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിംഹം എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിത്രം അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനുണ്ട്, ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഇത് സിംഹമാണെന്ന്. കാരണം അതിന്റെ ഷേപ്പ് മറ്റൊന്ന് മറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഫിസിക്കൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ലയൺ എല്ലാം. അതിന്റെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും സിംഹം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും ആദ്യം ഇരുട്ടത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷാഡോ പോലത്തെ സാധനം സിംഹമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് സിംഹം ഒന്ന് ഗർജിച്ചു. ആ സിംഹം ഗർജിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഷൂറായി ഞാനിത് സിംഹമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സിംഹത്തിന്റെ ടെൻഡൻസീസ്, ഇംപ്രഷൻസ്, ലൈൻ, ആ ഫിസിക്കൽ സാധനം, ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സിംഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവൻ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. സിംഹത്തിന്റെ ജീവനായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ടെൻഡൻസീസ്, ഇംപ്രഷൻസ്, ലയനൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളത് ലയൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് എന്റെ ഇന്റലക്ട് സെൽഫിനെ കാണുന്നില്ല, എന്റെ ബുദ്ധി സെൽഫിനെ കാണുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന സിംഹത്തിന്റെ ശരീരവും ശബ്ദങ്ങളും അതിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇന്റലക്ട് കാണുന്നില്ല. ഇന്റലക്ട് കാണാത്തപ്പോ എന്റെ മനസ്സങ്ങോട്ട് കൺട്രോൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. ദ സ്ലേവ് ടേക്സ് ദ കൺട്രോൾ, മൈൻഡ്. എന്താണ്? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് സിംഹമാണ് എന്ന് പറയും മൈൻഡ്.
മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയി, മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഫെച്ച് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇന്റലക്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് ഇവിടെ എന്റെ ഈ മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സാധനം, അത് എന്താണ് എന്ന് നീ ആലോചിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് പറയൂ എന്ന് ഇന്റലക്റ്റിന്റെ അടുത്ത് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്റലക്ട് അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഇത് സിംഹമാണ് എന്ന്. എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട്? ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല, പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെമ്മറിയിലേക്കും, പിന്നെ സൗണ്ടിന്റെ ശബ്ദം പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് എന്താണെന്നും, മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജസും, ഞാൻ സിംഹത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള എന്റെ നോളജും ഒക്കെ മെമ്മറിയിലും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസും ഒക്കെ എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ഏതോ ഒരു എവിടെ പോയപ്പോ ഒരു സിംഹം ആടിനെ കൊല്ലുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അങ്ങനത്തെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആകെപ്പാടെ പേടിച്ചു. ഇത് സിംഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് മൈൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യെസ്, ഇന്റലക്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ നൗ ബിക്കോസ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദിസ് ഈസ്, ഈ മെമ്മറിയിലുള്ള സാധനം, ആ സൗണ്ട് ഞാൻ സെൻസസ് എടുത്തു തരാം. മൈൻഡ് പറയാണ്, ശബ്ദം ചെവിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഗർജനം എടുത്ത് കൊണ്ടു തന്നു ഇന്റലക്റ്റിന്. പിന്നെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നു, ഇന്റലക്റ്റിലേക്ക് തന്നു. അപ്പൊ ഇന്റലക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട്, ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയില്ല. ആത്മാവാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നാമത് ഇന്റലക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോ ഉടനെ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് സിംഹമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്കൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, മൈൻഡ് ഒരു ചിത്രത്തിനെ എടുത്തിട്ട് ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു, സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്റലക്റ്റ് അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഇത് സിംഹമാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന എന്താ പറയാ തെറ്റിദ്ധാരണ. ആത്മാവ് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ആത്മാവിനെ കാണുന്നില്ല, ഇന്റലക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് വേദാന്ത തത്വം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം പറ്റുന്ന എന്താ പറയുന്ന തെറ്റ്. അതായത് ആത്മാവിനെ കാണാണ്ട് ഇത് പുറമെ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജ്ഞാനസ്വരൂപങ്ങളാണ്, അല്ലെ? സച്ചിദാനന്ദമാണ് നമ്മളൊക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സച്ചിദാനന്ദമാണ് വിളങ്ങുന്നത്. സച്ചിത് ആനന്ദം, ബ്രഹ്മം ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്ത്, ചിത്ത് ആൻഡ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ പാർട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. ചിത്ത്, അതാണ് നോളജ്, നോളജിന്റെ അംശം. നോളജിന്റെ അംശമല്ല, നോളജ്. ഇൻഫിനിറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഫിനിറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഹാപ്പിനെസ്. ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ ബ്രഹ്മം. അത് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് നോളജും എക്സിസ്റ്റൻസ്, നോളജിന്റെ ഹാപ്പിനെസ്. എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? മനുഷ്യനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയായിട്ട്, പാട്ടോട്ട്. നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലിമിറ്റഡ് ആയി. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് നോളജാണ്, ഞാൻ നോളജാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏത് ജീവജാലത്തിനും ഈ നോളജ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ കേസ് എടുക്കാം. നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി? സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? ആരും ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വേണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ഒരു സാധനമായിട്ട് മൂടി കെട്ടിയേക്കാണ് എന്നെ. അത് കാരണം എനിക്ക് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ത്വര നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ള ത്വര, അതാണ് ജീവിതം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ അതുപോലെ ജ്ഞാനം, ഞാൻ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജ്ഞാനം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ജ്ഞാനങ്ങളും, പുറമേയുള്ളതും അകത്തുള്ളതും എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ അതിനെ മൂടിയിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഇന്റലക്റ്റിന് മനസ്സിലായില്ല സിംഹമാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് എന്താണെന്നുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്വര അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് എളുപ്പ വഴി എന്താണ്? ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അനന്തതയിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇല്ലാണ്ട് വീണു പോകും ചിലപ്പോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്തും ഇങ്ങോട്ട് തരും, പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് തരും. ആ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് എടുത്തു, ഇന്റലക്ട് അങ്ങോട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തു, മനസ്സ് എന്റെ പുറകെ പോയി. എന്നിട്ട് അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അത് എടുത്തിട്ട് ഇന്റലക്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്റലക്ട് പിന്നെ മൈൻഡിനോടും സെൻസസിനോടും ഒക്കെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസൃതമായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല വിധത്തിലും പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് വ്യൂവിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് in the life, in our life, ഓഫീസിലാവാം, വീട്ടിലാവാം, സൊസൈറ്റിയിലാവാം, എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്
എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്റലക്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇന്റലക്ട് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യം എന്താണ് എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത് വച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് കുറച്ച് ശരിയും കുറെ തെറ്റുകളും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അല്ല, അങ്ങനെ ആവരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് വേദാന്തം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ കാരണം എന്താണ്? വേദാന്തം ഏറ്റവും നമ്മളുടെ ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ള സത്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചെറിയ ചെറിയ സംഗതികളിൽ പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. അതാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം. എന്തായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഗോൾ? അപ്പോൾ ഹയർ ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് വേദാന്തത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒക്കെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള പല ഗോൾസ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ഗോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. മറ്റുള്ള ചെറിയ ഗോളുകളുടെ മുമ്പിൽ വീണു പോവാണ്ട് വലിയ ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും 3. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കർമ്മത്തിൽ തന്നെ പല സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഭക്തിയിലെ പല സ്ട്രാറ്റജീസ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന പുരുഷോത്തമനായിട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിന്റെ ഗ്രാമറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, മീര. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. ഈ കോൺവെർസേഷനില് നമുക്ക് വാസനയുടെ റോള്, ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെൻഡൻസീസ്, ഇംപ്രഷൻസ് ഓഫ് എ ലയൺ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി. അത് മനസ്സെടുത്തിട്ട് ഇന്റലക്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ വാസനകളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു, ഈ പ്രോസസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദി ഫണ്ടമെന്റലി ബ്രഹ്മം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇത് ഇനി കുറച്ച് സയൻസ് കണക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ മറ്റെന്താ പറയാ, എനിക്ക് സയൻസ് ഒന്നും കേൾക്കണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചെവി കുത്തിക്കോണം, ബാക്കി ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മളെ ബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ, പുറമേക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കാം. അല്ല, വല്ല കടൽ തീരത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം നമുക്ക് പ്രപഞ്ചമായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള അത് കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിൽ പലതും. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രൂപമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചം, യൂണിവേഴ്സ്. അത് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷം വന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പല ആൾക്കാരും അതിനെപ്പറ്റി കമന്ററി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ഈ നിക്ലാസ് ടെസ്ല പോലെയുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, he said that I can write books and books on that single statement of സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞതാണ്. I can write books and books about this one statement of സ്വാമി വിവേകാനന്ദ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇനി കേട്ടോളൂ. The universe is the absolute seen through the screen of space, time and causation. Space, time and space, time and causation എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീനില് ബ്രഹ്മം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പടമാണ് യൂണിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ലൈറ്റിനെയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ലൈറ്റാണ് കാണുന്നത് സിനിമയായിട്ട്. അതുമാതിരി ലൈറ്റിനെ, ബ്രഹ്മത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു സ്ക്രീൻ. സ്പേസ് ടൈം കോസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പേസ് ടൈം ആൻഡ് കോസേഷൻ, കോസ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീനിൽ, 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്രീനില് ബ്രഹ്മം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷം. ആ ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട്
3D സ്പേസിൽ വീഴാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ, വെറും സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമാണ് ബ്രഹ്മം, ഇൻഫിനിറ്റ്. അതിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു, ഈശ്വരൻ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ദ ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രപഞ്ച ശക്തികള്, ആ പ്രപഞ്ച ശക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആ മഹാശക്തി ഈശ്വരൻ, ദ യൂണിവേഴ്സ്, ദ ഫിസിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ഫോം സ്ക്രീനെടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം, പിന്നെ എല്ലാം ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ദ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്, അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള വാക്കിന് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലാണ്ട് അതിന് രൂപമൊന്നുമില്ല. ദ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്. ആ ദ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡില് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള യൂണിവേഴ്സ്, ആ യൂണിവേഴ്സിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭൂമി, ആ ഭൂമിയിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങള്, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മള് മനുഷ്യര്. ഈ മനുഷ്യര് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ണ്, മൂക്ക്, തൊലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, യൂണിവേഴ്സിനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട നമ്മളുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ശരീരം, അങ്ങനത്തെ ഈ പഞ്ചകോശങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചകോശങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ പഞ്ചകോശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. നമുക്ക് കാണുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രപഞ്ചമാണ് ബ്രഹ്മം, നമുക്ക് കാണാം. ഈ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് കാണുന്ന ബ്രഹ്മം പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതപ്പെട്ടു. കാരണം കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളുടെ വേദിക് പീരീഡിൽ. എന്നിട്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പൂജിക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ചില വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം മനുഷ്യൻ. മന്ത്രാസ്, ആരണ്യകാസ്, ബ്രാഹ്മണാസ് ആൻഡ് ആരണ്യകാസ്. പിന്നീട് മനുഷ്യൻ മനസ്സ് വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടതാണ്, മനുഷ്യ മനസ്സ് വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ തത്വങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടായി. 4ാമത്തെ അതാണ് വേദാന്തം. ദാറ്റ് ഈസ് വേദാന്തം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ നൗ സീയിങ്. അതിന്റെ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചു വരിക ഇവിടേക്ക്. എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നൊട്ടേഷൻ വഴി ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് 4 ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ്. പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ശക്തികളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രാവിറ്റി, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം, വീക്ക്, സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശക്തികളാണ് പ്രപഞ്ചം. അത് ബ്രഹ്മം, ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ശക്തികളൊക്കെ. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സംഗതികളിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് തന്നെ. അതിന്റെ ഉള്ളില് ആ ശക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആവാഹിച്ചെടുത്ത് നമ്മള് മനുഷ്യൻ ഓരോ സംഗതികളും, മനുഷ്യനും അതുമാതിരി മറ്റുള്ള സംഗതികളൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇതുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് ഈ ശക്തികളാണ്, ഈ ഫോഴ്സസ് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലും ഇതുണ്ട്. അതാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് പണ്ടത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞു, ഐ ക്യാൻ സീ ദ ഡാൻസ് ഓഫ് ശിവ ഇൻ ദ സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് എഴുതിയേക്കണം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ ഡാൻസ് ഓഫ് ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് ഓഫ് എനർജിയാണ്. ശിവം, ഡാൻസ് ഓഫ് എനർജി, ശിവം, എനർജി. ശിവം മീൻസ് എനർജി സംസ്കൃതത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാൻസ് ഓഫ് ശിവ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടരാജമൂർത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറും നമ്മളുടെ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദ ഡാൻസ് ഓഫ് ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവത്തിന്റെ ഡാൻസ്, എനർജിയുടെ ഡാൻസ്. ശരിക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ അചഞ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും നമ്മള് വേണ്ട വിധത്തില് ശക്തിയുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡാൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ എവറി ആറ്റം ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഈസ് മൂവിങ് അറൗണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ശക്തി അത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ ഓരോ അണുക്കളിലും ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ഈച്ച് സെൽ ഹാസ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് എനർജി വിതിൻ. അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് തരികയാണ്. നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ജീവനുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. കല്ലിലെ ജീവൻ, നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ജീവനില്ലാത്ത എക്സിസ്റ്റൻസ്. നമുക്ക് പട്ടികള്, പൂച്ച, വൃക്ഷങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ ഓരോരോ ജീവനുണ്ട്, അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് വന്ന ജീവനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ ശക്തി കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് തരികയാണ്. ലിവിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, ദ പവർ ടു എക്സിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും സെയിം ആണ്. Every one of us has got this power, exactly the same thing, which is nothing but these 4 forces of nature in some form or the other. അതിലേക്ക് മാറിയിട്ട് വരികയാണ്.
മെറ്റബോളിക് എനർജിയും ATP ജനറേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കണ്ട. ദാറ്റ് എനർജി അത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് us the existence, power. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളില് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു അനദർ എക്സിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് എന്താ പറയാ, ആസ് എ ലിവിങ് എൻറ്റൈറ്റി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദിസ് പവർ, ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയും കൂടെ നമുക്ക് തരികയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിൽ കൂടെയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവയർനെസ് തരികയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ സെൻസസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്റെ സെൻസസ് പുറമേയുള്ള ലോകവുമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. എക്സ്പീരിയൻസർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിങ്, അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് അവയർനെസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശക്തി, പ്രപഞ്ചശക്തി ആദ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് us the living existence, which is nothing but ഈ കല്ലിലുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ജീവനായിട്ട് ഉള്ള എക്സിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒരേ സംഗതിയാണ്. ദ പവർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ പവർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് മൈക്ക് ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Okay, so the power of existence and the power of awareness ആയി മാറുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പവർ ഓഫ് അവയർനെസ്സും ആവുന്നു. രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. There is this power of existence that is being given to us, and as well as the power of awareness, which is purely tied to the senses. But the power of existence is not tied to anything else. It is everywhere. And the power of awareness, which is tied to our senses. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും രണ്ട് വിധത്തിൽ ജീവനാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോ അത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ഈ പവർ ഓഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The conscious. It gives us, it is the consciousness of sensations. It is the consciousness of emotions. And it is the consciousness of judgments and ideas. അപ്പൊ അതാണ് pleasure, feelings, അതായത് സെൻസേഷന്റെ പ്ലഷേഴ്സ്, feelings, and as well as ideas and concepts, and adinepatti chindikka chenda, that judge and the power to make decisions, discriminative capabilities ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നസ്, അത് അതിന്റെ കോൺഷ്യസ്നസ് ആയിട്ട് അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺഷ്യസ്നസ് ഓഫ് അവയർനെസ്. പല വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ സംഗതികളാണ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻസ്, കോൺഷ്യസ്നസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് മാറുന്നു അവയർനെസ്. മറ്റേത് കോൺഷ്യസ്നസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമ്മളെ ഞാൻ ഉണ്ട്, ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്, അതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഇത് കാരണം ഈ പറയുന്ന കോൺഷ്യസ്നസ് ഓഫ് സെൻസേഷൻസ്, ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അവര് മാസ്റ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഇമോഷൻസും മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ മൈൻഡ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എടുത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ബേസിക്കലി what we think is that നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണോ എന്റെ മനസ്സ് പ്രൊജക്ട്, സിംഹത്തിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംഹമാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് സെൽഫ് അല്ല സിംഹമാണ് എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്, അതുമാതിരി എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മജ്ജയും മാംസവും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ സെൽഫിനെ മറന്നുപോയി. ആ analogy is clear now. No? That is how we all become the BMI entity. BMI entity self അല്ല, സെൽഫിന്റെ മുകളിലാണ് BMI പ്രൊജക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് BMI ആണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. This is basically what is happening. അപ്പൊ അത് ആ എക്സിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ ആ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എക്സിസ്റ്റൻസ്, ജഡ്ജ്മെന്റ്, feeling, sensing, pure existence, and then with the physical body other judgment, feeling, sensing through the senses, feelings of the mind, judgment of the intellect ആയിട്ട് മാറുന്നു. മൂന്ന് സംഗതികൾ. എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ്, സെൻസസിന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ബ്രഹ്മം എങ്ങനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ്, സെൻസസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്, ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തികളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി. ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തിയെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ധാരണയുള്ളവരായി മാറും.
എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലൈഡ് വേദാന്തയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതിന്റെ എന്തിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും, ബുദ്ധി മനസ്സ് ശരീരം, ഈ ബുദ്ധി മനസ്സും ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയല്ല. അതിന് ഭയങ്കര ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തന്നെ ഈ ശക്തി മുഴുവനും ആവാഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മള് ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ വിധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മണ്ടത്തനമാണ്, അത് പാടില്ല എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വേദാന്ത തത്വം ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് നമ്മളെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഭഗവത്ഗീത. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് തന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പറയുന്ന ബേസിസിലുള്ള ഗ്രാമറാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അഗെയിൻ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വേദാന്തം എന്തിനാണ്, എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതെ, ഐ വിൽ കീപ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിസ് ത്രൂ ഔട്ട്. നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ബ്രഹ്മൻ became the universe became the jiva, became meaning within that. അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, കല്ലും മണ്ണും വൃക്ഷലതാദികളും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വിരാട് രൂപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ഇനി നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കം ടു ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്. സോ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് becoming the judgment, feeling and sensing within us through the intellect, mind and the sense. Okay, അപ്പൊ ഇതാണ്, ദിസ് ഇസ് അവർ പിക്ചർ, ദിസ് ഇസ് അവർ. ഇനി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് I'm going to explain that once more. എന്താ സംഭവിക്കണേ? The first is that the senses perceive the objects. സെൻസസ്, നമ്മുടെ സെൻസസ്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, തൊലി, നാവ്, ചെവി, ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് ഒബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് കണ്ട് അതുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു. മൈൻഡ് ഈസ് മൈൻഡ് അത് മാത്രം പോരാ, മൈൻഡ് ഈസ് നീഡഡ് ടു ഫീൽ. അതിനപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സെൻസസിന്റെ ലെവലിൽ മാത്രം അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേത് രണ്ടും ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് the senses perceive the objects. Nothing happens. Mind is required to feel it, and also intellect is needed to judge and differentiate. അല്ലെ, അതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. ഇനി അപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം? ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറ്റുക? സെൻസസ് നീഡഡ് ടു കണക്ട് ടു ദി ഒബ്ജക്ട്സ് അറ്റ് ദ മൈൻഡ് ലെവൽ. സെൻസസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു കണക്ട് ടു ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. മൈൻഡ് ഫീൽസ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ഈസ് നീഡഡ് ടു ജഡ്ജ്. അല്ലെ, അപ്പൊ തേർഡ് ലെവലിലേക്ക് പോയി. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? അവിടെ എന്താണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ? ഇന്റലക്ട് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ദ മൈൻഡ് ഈസ് നീഡഡ് ടു കണക്ട് ടു ദ സെൻസസ്. ഇന്റലക്ട് ജഡ്ജസ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്സ്. ഇന്റലക്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇന്റലക്ട് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്റലക്ട്. നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ശക്തി. ഇന്റലക്റ്റിന് ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്റലക്റ്റിന് ഈ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ പവർ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇന്റലക്റ്റ് ഇല്ല, അതായത് നമുക്ക് ജീവനില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ എക്സിസ്റ്റൻസ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ അബ്സല്യൂട്ട് പവറാണ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലവർ പറയും. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ദാറ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, അത് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റലക്റ്റിന് ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പവർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവനില്ലെങ്കിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോ എക്സിസ്റ്റൻസ് പവേഴ്സ് ദ ഇന്റലക്ട്. അപ്പോ ഇനി ഒരു അടുത്ത് അത് എഴുതിക്കണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു. ഈ സെൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ സെൻസസ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് ഇടപഴകുന്നു. ഈ ഓബ്ജക്ട്സിനെക്കാട്ടിലും മുകളിലിരിക്കുന്നതാണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ല, സെൻസസിനെക്കാട്ടിലും മുകളിലിരിക്കുന്നതാണ് മൈൻഡ്. അതുകൊണ്ട് സെൻസസിന് മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ മൈൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള സംഗതി. ഓക്കെ, മൈൻഡ്. അപ്പൊ മൈൻഡിന് സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ സെൻസസിന് മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല. ഇനി മൈൻഡ് എടുത്താലോ, മൈൻഡിന് ഇന്റലക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറ്റില്ല എന്നല്ല, ഇന്റലക്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇന്റലക്റ്റിനെ പക്ഷെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, മോളിത്തെ ശക്തി. അതുമാതിരി ഇനി ഇന്റലക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ, ഇന്റലക്റ്റിന് പവർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനെക്കാട്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദി ഇന്റലക്ട്. അത് കാരണമാണ് ഇന്റലക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ എക്സിസ്റ്റൻസ്, പവർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി ഇന്റലക്റ്റിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്റലക്റ്റിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ആ ഇന്റലക്റ്റിനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ അതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ പറ്റി ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു 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 ഇന്റലക്റ്റിന്റെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. ആ സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ പവർ. ആ സ്പിരിച്വൽ പവർ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ശക്തിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത് മനുഷ്യന് മാത്രം ഉള്ള കഴിവാണ്. ഈ സട്ടിൽ പവർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി നോർമൽ ഗ്രോസ് ഇന്റലക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റത് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഗ്രോസ് ഇന്റലക്റ്റ് ആണ്, നമുക്കുണ്ട്. ആ ഗ്രോസ് ഇന്റലക്ട് ക്യാൻ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി പവർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. കാരണം അതിന് ഇവിടെ മുതൽ താഴേക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പുറമേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് എല്ലാത്തിനും ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഗ്രോസ് ഇന്റലക്റ്റിന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആ സട്ടിൽ ഇന്റലക്റ്റിന് അത് സാധിക്കും. അത് മനുഷ്യന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദാന്തം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. വേദാന്തത്തിന്റെ ആ വേദാന്തമാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തില് പുറമേ കാണുന്ന രൂപമാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുകൾ ഒക്കെ എല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ തത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റലക്ട് മനസ്സ് പറയുന്നത് മാതിരി കേൾക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ മനസ്സ് പറയുന്ന മാതിരി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനെ വേറൊരു വിധത്തിൽ പുറമേയുള്ള ലോകം മാത്രം കാണുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് അതിനോ ഇത് ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് എന്താ പറയാ ശരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും എനിക്ക് ഉണ്ടാവണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെ നിർത്തി. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വരും. ഓക്കെ, അതും ഈ വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി. അത് നമുക്ക് വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ഇനി ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് വരും. ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ട്. ഗ്രോസ് ഇന്റലക്റ്റിന്റെയും സട്ടിൽ ഇന്റലക്റ്റിന്റെയും ഇടയെ കിടക്കുന്ന ഒരു ബാരിയറാണ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈശ്വര കടാക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് ഈശ്വര കടാക്ഷം, ഗുരുത്വം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുമാതിരിയുള്ള സംഗതി. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈശ്വര കടാക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഈശ്വര കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പഴത്തിൽ ചവിട്ടി തെറ്റി വീഴുന്ന മാതിരി നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകും. നമുക്ക് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് പോയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പഴത്തൊലിയിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീണോണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാവുന്ന പഴത്തൊലിയിൽ ചവിട്ടി ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന്, പവർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വി വിൽ പ്രൊസീഡ് ഫ്രം ഹിയർ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിലും വിഷമിക്കേണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്കാണത്. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ല. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറമേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഇനിയും അറിവുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഴത്തൊലിയിൽ ചവിട്ടാൻ പറ്റും. ആ പഴത്തൊലിയിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റി വീഴും അവിടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, ദിസ് ഈസ് ഐ ആം ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പഴത്തൊലി സൃഷ്ടിക്കലാണ് വേദാന്തം. മനസ്സിലായില്ലേ? നടന്നു പോണ വഴിയിൽ പഴത്തൊലി വരുത്തണം നമ്മൾ, ചവിട്ടി വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ കർമ്മ, ഭക്തി, അജ്ഞാന. അതിലൂടെയാണ് അത് സംഭവിക്കുക. കർമ്മത്തിലൂടെ, ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിലൂടെ, ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിലൂടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഗീത. വെറും കർമ്മത്തിലൂടെ മാത്രമാകുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാക്കണം. അതും പോരാ, ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പോൾ പഴത്തൊലി വരും. And then you will understand what that power of existence, real existence is. Okay, അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കും. That is the barrier. A mind always works on the experiences and tendencies. That experiences and tendencies ആണ് നമ്മളുടെ കോസൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, വാസനകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ലെറ്റസ് ഇത് ഞാൻ അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, this intellect failed to see the self എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക്
വേദാന്തം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതാണ്, ദിസ് നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ മേക്സ് മൈൻഡ് ടു മിസ്അപ്രിഹെൻഡ്. കാണാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റ കണ്ണെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, മൂക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മണക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ത്വക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നാവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചെവി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു അപ്രിഹെൻഡ് either through sound, light, taste, touch or smell. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം the mind is എന്താ പറയാ, മൈൻഡ് is now trying to fool us, misapprehend ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൈൻഡ് എന്നിട്ട് അപ്പൊ മൈൻഡ് എടുത്ത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം. സെൽഫിന്റെ മുകളില് സിംഹത്തിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. Mind superimposes the lion on the self. This process is called as superimposition in the process. Mind projects the lion on the self. Mind projects the self on grammar ആയതുകാരണം നമുക്കത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ okay, mind projects the lion on the self. Because of non-apprehension, we misapprehend, and because of the misapprehension, there is a false projection on the intellect, and this process is called as superimposition. Is that clear? Grammar. അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ട. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ദ ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്. നടക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, അതിനെയാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലം തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ ധരിക്കുന്നതിനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ല, എനിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് എനിക്ക് ധരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലം ഉത്ഭവിക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകളെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാണെങ്കിൽ ദ മിസ്അപ്രിഹെൻഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ false projection is called as superimposition. Okay, clear? ഒന്നുകൂടെ പറയണം. The non-apprehension of reality due to the misapprehension of the mind, due to which a false projection occurs, and this false projection is called as superimposition. Okay, clear? A process manjayille, non-apprehension, because of which misapprehension, and because of the misapprehension, false projection, and then therefore we see something else. Adana projection. So I hope it is more or less clear. Now, I will post this sentences and all, so you can reflect, think about it, and then pray for the grace of God, and then you will understand. That is the process. Okay. So intellect fails to comprehend the self. The non-apprehension, summarize here. I'm just reading it out for your listening. Intellect fails to comprehend the self. This non-apprehension makes mind to misapprehend. Non-apprehension is the root for all misapprehension. Misapprehension cannot be removed except by removing non-apprehension. Intellect's non-apprehension can only be removed through knowledge. The self falls beyond the scope of apprehension by the intellect. Hence, the mind projects false interpretations upon reality. And this phenomenon of projection and wrong identification together is called as superimposition. Right? That is basically the process. വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇരുട്ടത്ത് കണ്ണു കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം ഏത് പ്രകാരമാണോ ഞാൻ കയറിനെ പാമ്പായിട്ട് കാണുന്നത്, മിസ്അപ്രിഹെൻഷൻ. നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ എന്താണ്?
കയറ് കാണുന്നില്ല. അപ്പോ മിസ്അപ്രിഹെൻഷൻ, അത് പാമ്പാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നത് മാതിരിയാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ശരീരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവന്മാരായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള, ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളിലും ജീവസത്തയായിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിനെ ഞാൻ ഏതു വിധത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വെറും ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു, ജീവനായിട്ട് കാണുന്നു. അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ. തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പോ ഇനി നമ്മളെ ഗീത പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്, ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വരയ്ക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്രഹ്മം, യൂണിവേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എല്ലായിടത്തും ബ്രഹ്മം ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ല. ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ എനിക്ക് കാണാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ മുഴുവനും ബ്രഹ്മമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ട്? ആർക്കെങ്കിലും ബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? നോബഡി ക്യാൻ സീ ബ്രഹ്മം ഹിയർ, അല്ലെ? പക്ഷെ ഐ ക്യാൻ ഷോ യു ദാറ്റ് ബ്രഹ്മം പ്രൊവൈഡഡ് ദർ ആർ സം തിങ്സ് ഹിയർ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സൂര്യനെ കൊണ്ടുവരാം. സെൽഫിനെ കാണാം. സെൽഫ് 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 കാണുന്നില്ലേ? അവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും സെൽഫ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് സെൽഫിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ സൂര്യൻ വന്നപ്പോൾ ആ സെൽഫിനെ ഞാൻ കണ്ടു. സെൽഫ് ആസ് ദ സൺ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അതുമാതിരിയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മരം, അപ്പൊ സെൽഫ് കാണാൻ പറ്റി. മരമായിട്ടാ കാണുന്നത് മാത്രം സെൽഫിനെ. അതുമാതിരി ഇപ്പൊ ഞാൻ സെൽഫ് 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 ഐ എം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് സ്പേസ് ടൈം കൊസേഷൻ, സ്ഥലം സമയം ലൊക്കേഷൻ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ, അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ സെൽഫ് ഞാൻ സതീഷായിട്ട് കാണുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതല്ലെങ്കിൽ അത് വരുമ്പോ നോക്കിക്കോളൂ, വരണ വഴി മുഴുവൻ അത് എല്ലായിടത്തും സെൽഫ് ഉണ്ട്, കാണാം. സെൽഫ് 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 എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സെൽഫായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, സതീഷായിട്ട് കാണുന്നു. അതുമാതിരി അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. ഐ ആം ജോസഫ്, അതുമാതിരി ഐ ആം റഹീം, സെൽഫ് എസ് റഹീം, സെൽഫ് എസ് ജോസഫ്, സെൽഫ് എസ് സതീഷ്. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സെൽഫിനെ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് പുറമേയുള്ള സാധനത്തിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഥോപനിഷത്തിൽ. സെൽഫ് എക്സിസ്റ്റന്റ് ബ്രഹ്മൻ ക്രിയേറ്റഡ് ദ സെൻസസ് ഔട്ട് ഗോയിങ്. ഈ ബ്രഹ്മൻ സെൽഫ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ സെൻസസിനെ പവർ ചെയ്ത് പുറമേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ സെൽഫ് എപ്പോഴും ഔട്ട് ലുക്കിംഗ് ആണ്, ഔട്ട്വേർഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ്. മാക്സിമം വരുമ്പോ എന്താ പറ്റുക? ഇൻവേർഡ് ലുക്കിംഗ്, ഔട്ട്വേർഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വൈശ്വാനരൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു തന്നെ പുറമേയുള്ള. അതല്ലെങ്കിലോ എഗെയിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഡ്രീമറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ശക്തിയായിട്ട് എന്നെ മാറ്റുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വൈശ്വാനരൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡ്രീമറായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ പ്രാജ്ഞയായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. തൈജസ, വൈശ്വാനരൻ, തൈജസ ആൻഡ് പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് നമ്മൾ മാണ്ഡ്യൂക്യോപനിഷത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടതാണ്, അല്ലെ? ഇതെല്ലാം പുറമേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. Therefore one sees not the infinite within. എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു തൈജസനോ വൈശ്വാനരനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ. പുറമേക്ക് സം ഇന്റലിജന്റ് മാൻ. അപ്പോ അതാണ് സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട് ഉള്ള ചില ആളുകള്. സം ഇന്റലിജന്റ് മാൻ with his senses turned completely away from the outer objects, that is totally inward, desiring infinitude. ഈ ബ്രഹ്മം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി മാത്രം എപ്പോൾ അനന്യാസ് ചിന്തയന്തോ മാം ഏ ജനാഹ പര്യുപാസത്തെ, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീസ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് വിത്തിൻ. അതാണ് കഥോപനിഷത്തിൽ ആ പ്രോസസ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ഇസ് ബേസിക്കലി, അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വെൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ബ്രഹ്മൻ എക്സിസ്റ്റ്. ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ബ്രഹ്മനാണത്. പ്രപഞ്ചം ഉള്ളപ്പോൾ ബ്രഹ്മൻ ഉണ്ട് അവിടെ കാണാൻ നമുക്ക്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബാങ്ങിന് വന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ വാട്ട് റിമെയിൻസ്? When the world is not, what remains? Then only Brahman remains. That is it. First there was only Brahman.
And then came the universe, and the universe now contracts and it goes. Then what remains? Only Brahman remains. This is how everything exists in Brahman, subsides in Brahman, and ultimately only Brahman is always there. It never was not there, and it will never be not there. That is the that. അതാണ് നമുക്ക് ഗീത പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിന്റെ തത്വങ്ങളാണ് കഠോപനിഷത്തിലും മറ്റും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വേദാന്ത തത്വത്തിൽ അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വേദാന്ത തത്വത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ BMI ഡയഗ്രമാണ് ചിന്മയ ആനന്ദ സ്വാമിജിയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഐ എം ഷോയിങ് ദ എക്സാക്ട് ഡയഗ്രാം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ദി അതർ തിങ് വിച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ സെൽഫ്. ഓം എന്നാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ, ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസൻ ബിക്കം എന്താണ് നമ്മളെ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഡസൻ ബിക്കം യൂണിവേഴ്സൽ. ആൻഡ് ദെർഫോർ വാട്ട് ഐ സെഡ് ഐ തോട്ട് വാസ് ഐ വിൽ ഗിവ് സെൽഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, ഓം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മാണ്ഡുക്യത്തിലും കണ്ടിരുന്നു. ഓം, we have seen that previously. So om, and then through okay, we അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. That self is now expressing itself through 3 BMI, the body, mind, and the intellect. Body, mind, and the intellect. And the body, mind, and intellect becomes the perceiver, feeler, and the thinker, which is experiencing the world of objects, emotions, and thoughts. അപ്പൊ പുറമേയുള്ള ലോകത്തിന് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ പെർസീവ് ചെയ്ത് മൈൻഡ് ഫീൽ ചെയ്ത് ഇമോഷൻസിലൂടെ ഇമോഷൻസിനെ ഫീൽ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ചിന്തകളായി ഇന്റലക്റ്റിനെ ഇന്റലക്റ്റിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ BMI is merely the subject. BMI is the subject of experience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയാണ് എന്റെ ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണുന്നത്, ആ മൈൻഡാണ് അത് അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത്, and the intellect is making me think about it. So the BMI is the subject of experience, and the object, emotions, and thoughts are the objects of experience. ഇതിന്റെ ഇടയില് now we become what? We become the perceiver, the feeler, and the thinker because of this. So I am the perceiver, I am the feeler, I am the thinker എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ സെൽഫിനെ ഞാൻ മറന്നു. What I perceive, what I feel, and what I think is me എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. And all this is because of the unconditioned ആയിട്ടുള്ള that existence എന്ന് പറയുന്ന പവർ എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. Why? Because there is a conditioned filter, conditioned experience, conditioning of the experience എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. അതാണ് വാസനാസ്. ആ വാസനകളെ കണ്ടീഷൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ സബ്ജക്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസിനെ ആക്കിയിട്ട് because of the objects, emotions, and thoughts, and making us feel that we are the PFT, perceiver, feeler, and the thinker. ജീവൻ, the jiva എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുന്നു. This is basically what the BMI diagram of the Swami Chinmayananda is. And this is something that you can think, I mean, മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് we can actually use this. BMI, PFT, OET. The body, mind, and intellect become the perceiver, feeler, and thinker of what? Objects, emotions, and thoughts. And through a filter called as vasanas, the self is expressing. This is the BMI diagram of Chinmayananda. ഇതിനെ ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ടുഡേ. I mean, basically ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇന്നത്തെ പുതിയ നോളജും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. The self, then I will feel it up. The self, which is infinite, and which is adinana power of existence നൽകുന്നത്, which we call and then becomes the consciousness. അത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയി മാറുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളില്. ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് creates the awareness, and through the memory, ചിത്തം, വാസനകളുടെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള ചിത്തത്തിലൂടെ എൻ്റെ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ഇന്റലക്ട്, അത് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിന്ന് മാത്രം. BMI from right to left ആക്കി for some reason which we will discuss later. But the body, mind, and intellect മൂന്നായിട്ട്, അതായത് സെൽഫ്, the conscious power becoming the awareness power, and filtered by the impressions, habits, genetic encoding, etc. through the body, mind, and intellect, making me the perceiver, feeler, thinker. Okay, ആ perceiver, feeler, thinker എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സംഗതി, അത് ഇത്രയാണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജില് ഈ നമ്മളെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സെൻസേഷൻസ് ടു കോൺസെപ്റ്റ്സ്.
ഒരു എൻഡിലെ സെൻസേഷൻസ്, ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻസ്, വെറും പെർസെപ്ഷൻ, ആൻഡ് ടു ദ കോൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇന്റലക്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു 1-2 ഐറ്റംസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് സെൻസേഷൻസ് ടു കോൺസെപ്റ്റ്സ്. അതെല്ലാം ഈ ബോഡിയും മൈൻഡും ഇന്റലക്റ്റും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല സ്പെക്ട്രംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുതിയ മോഡേൺ സൈക്കോളജിക്കൽ studies and theories have come up with that. Carl Jung's theory, and then they have come up with, there is another system that was developed based on the Jung's theory, which is called as the Myers-Briggs personality types. ഈ സെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, completely our consciousness is going outward only, extroverted and only sensing മാത്രം. ഇപ്പൊ ചില പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, they don't have they can only sense. Extrovert, adana extroverted ആയിട്ടുള്ള completely is only working on sensations. Extroverted towards the other end lo completely introverted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള പവർ ആണ്. is about intuitive capabilities, intuitive understanding of concepts. അതൊക്കെ പുറമേ നോക്കിയിട്ടല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ പല വിധത്തിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ന്യൂട്ടന്റെ തിയറി, ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഉദിച്ചതാണ്. പുറമേ ഉള്ള ഒരു സാധനം സെൻസേഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഗോ then deeper into himself and into the knowledge. നമ്മുടെ പ്രാജ്ഞാ സ്റ്റേറ്റിന്റെ നോളജിന്റെ ബേസിലേക്ക് പോയിട്ട് he was able to see the knowledge, intuitively see the knowledge. അങ്ങനെ നമ്മള് ഫിസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ, പുറമേയുള്ള ലോകത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം, നമുക്ക് സയൻസിലും പല സ്ഥലത്തും ഇത് കാണാൻ പറ്റും. സോ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്, അപ്പൊ ആ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ടു ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്. ഇതില് ഈ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്നെസ്സും ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്നെസ്സും അല്ലാട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്, എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് കംപ്ലീറ്റ് പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ട് പുറമേ നടക്കുന്ന ആൾ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അതിനേക്കാട്ടിലും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്നെസ് ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്നെസ് പറയാം. എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയി വേറെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ പറയാം. ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോ മറ്റേ ചില ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും വെറുതെ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് ഉടനെ ഉത്തരം പറയും, എനിക്കിവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് കാണാം, പച്ച കളറിലുള്ള ബോർഡാണ്, വൈറ്റ് ബോർഡ് അല്ല പച്ച ബോർഡാണ്, അതിൽ ചോക്കോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 15 കസേരകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ മുമ്പിൽ 7 കസേരയുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു ടേബിൾ മരം കൊണ്ടുള്ള ടേബിളാണ്, അവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടുണ്ട്, ചുമപ്പ് കളറാണ് കാർപ്പറ്റിന്റെ എന്ന് പറയും ചിലവര്. ചില ആൾക്കാർ പറയണം അങ്ങനെയല്ല, എന്താ can you describe this room എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is very pleasant, cool and comfortably lighted എന്ന് പറയും ചിലവര്. അപ്പൊ ഫിസിക്കലായിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ പറയും. ചിലവർ കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു വരും. അപ്പോ ഈ പുറമെ കാണുന്ന സംഗതികളെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരെ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയും. കോൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ that becomes introverted. they live in a world of ideas and knowledge concepts, whereas the others live in a world of sensory interaction. അങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ്. അതിങ്ങനെ ഒരു രണ്ടെണ്ണമല്ല, അതിന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്, സെൻസിങ്, പെർസീവിങ്, ഫീലിംഗ്, തിങ്കിങ്, ജഡ്ജിങ്, ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ്, ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 സ്കെയില് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം ഈ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ടു ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതില് പല സ്ഥലത്തും കിടക്കും. അതാണ് പുതിയ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ആത്മതത്വം കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയി വന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് മനസ്സിന്റെയും ചിത്തത്തിലൂടെയും വാസനകളിലൂടെ വന്ന് ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളെ ഏത് വിധത്തിലുള്ള ലൈറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് നമ്മൾ ആ പുതിയ സയൻസും കൂടി ആയിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടോർച്ച് എടുത്ത് അടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫിൽറ്റേഴ്സിലെ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കണേ, നമ്മളിനി ശരിക്കും വർക്കിംഗ് വേൾഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ലോകത്തിനെ കാണുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ്, വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ്, ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്, റൈറ്റ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്, ലെഫ്റ്റ് ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്.
ഇതിപ്പോ വേറൊരു ഈ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളെ ബ്രെയിൻ തിയറിയില് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി അതിന് കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കാണിച്ചത്. റൈറ്റ് ബ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും, ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും സാധാരണ. എന്നുവെച്ചാൽ കോൺസെപ്ച്വൽ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നവര്, ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം, അതിങ്ങനെ രണ്ട് ഇതായിട്ട് മാത്രം വിട്ടു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. 8 സ്പെക്ട്രത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന തിയറി. അപ്പൊ ഔട്ടർ വേൾഡിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിലത്തെ സെൻസറി ഇത് വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്നർ വേൾഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നവര് രണ്ട് ടൈപ്പ്. അത് വേൾഡിനെ കാണുന്നവര്. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങില് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന്, ഈ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് സെൻസറി വേൾഡുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ 15 ചെയർ ഉണ്ട്, മരത്തിന്റെ ടേബിളാണ്, കാർപ്പറ്റ് ഉള്ള റൂമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുറമേയുള്ള സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻസറി. മറ്റേ എക്സ്ട്രീമിൽ പോയാലോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഈസ് ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ്. ദേ വിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് മീനിങ് ടു ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ റൂമിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയത്. അപ്പൊ ഡയറക്ടർ റൂമിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നിറച്ച് പച്ചച്ചെടികളും പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ്, എനിക്ക് പുഷ്പങ്ങളും പച്ചച്ചെടി ഉണ്ടെന്നല്ല അയാൾ കാണുന്നത്. ഹി ഈസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡയറക്ടർ ഈസ് എ വെരി എസ്തെറ്റിക് പേഴ്സൺ എന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി നോ ദാറ്റ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഈസ് ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്, ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ള ആളാണ്. മറ്റേ ആൾ പറയണ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ ഒരു റോസപ്പൂ മരമുണ്ട്, അവിടെ വേറൊരു ചെടിയുണ്ട്, മറ്റേ പച്ച ഇതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ മറ്റേ ആള്. സോ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, വൺ സെൻസസ്, ദി അതർ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തോ ഒരു എൻഡിയിൽ എന്താണ്, ദേ വിൽ ഓൾവേസ് ഫീൽ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. അങ്ങനെ പുറമേയുള്ള ഫീലിങ്സിലേക്ക്. പിന്നെ മറ്റേ എക്സ്ട്രീമിൽ പോകുമ്പോൾ അവരോ ദേ വിൽ ഓൾവേസ് വർക്ക് വിത്ത് ലോജിക് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി. അതാണ് ഫീലർ തിങ്കർ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പെർസീവർ, ഫീലർ, തിങ്കർ എന്നുള്ള 3 വാക്ക്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ വി ഹാവ് ദ ഫീലർ, ദ തിങ്കർ. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം എക്സ്ട്രോവേർട്ട്, ദ ഇൻട്രോവേർട്ട്, the sensing intuitive, പിന്നെ feeling thinking, F&T, and then the next is നമ്മളെ തന്നെ, നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പൺ ടു ന്യൂ ഓപ്ഷൻസ്, ഫിസിക്കലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അത് അങ്ങനത്തെ ആവാം. ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഓൾസോ ദ പെർസീവർ ഓർ ദ ജഡ്ജർ. മറ്റേതോ ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഡിസൈഡ്. ആദ്യം തന്നെ വേഗം ഇത് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഇത് അവർക്ക് ആവുന്നതും വേഗം ഡിസിഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ള ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. മറ്റേ they may take lot of time taking decisions, the perceivers, whereas the judging people will take fast decisions. അത് പല പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്സ് ആണ് അതൊക്കെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മാറിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. ഇത് ഇപ്പൊ 4, 4, 8 8 ഈ 2 കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് ശരിക്കും 16 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഈ മയേഴ്സ് ബ്രിഗ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി MBTI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ പെർസീവർ, ഫീലർ, തിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ജസ്റ്റ് 3 സംഗതികളല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് തിങ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ദ പെർസീവർ തിങ്കർ. ദാറ്റ് ഈസ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവന്മാരായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്, ഫിനോമിനൽ വേൾഡിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ആ വൈശ്വാനരനില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. മറ്റവരോ ഇടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി ഇന്നർ വേൾഡ്, ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻസിലെ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻ. തൈജസ അതാണ് സ്വപ്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വപ്ന സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ദാറ്റ് ഇസ് തൈജസ വേൾഡിൽ കിടക്കുന്നവര്. ആൻഡ് ദി മുകളിലേക്ക് മറ്റേ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ നോളജ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു നോ, പ്രാജ്ഞ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു നോ, അത് ആൻഡ് ജഡ്ജ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പെക്ട്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ വൈശ്വാനര, തൈജസ, പ്രാജ്ഞ, ആത്മൻ ആൻഡ് ഹൈയസ്റ്റ് ലെവൽ ആത്മാ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ അറിയണം എന്നുള്ള ത്വരയുള്ള ആൾക്കാർ. മറ്റവര് ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മാവ് തത്വം എന്താണെന്നും സെൽഫ് എന്താണെന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈശ്വാനരന്മാരായിട്ടോ തൈജസമാരായിട്ടോ ഒക്കെ ഇരിക്കും.
അത് കുറവാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, പുറമേയുള്ള ലോകത്ത് അത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഈ ഒരു തത്വജ്ഞാനവും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക്, ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പെർസീവർ, ഫീലർ, തിങ്കർ ആൻഡ് ഓൾ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ 16 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ. Or upward, if you go, you can actually start understanding self, which means that your standard of life will also start increasing. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ഇതാണ് 16 ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പുറമേയുള്ള ലോകത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അപ്ലൈഡ് വേദാന്ത അതിന് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനൊരു അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ അതിൽ കിടക്കാം. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫർദർ ക്ലാസ്സസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബിക്കോസ് അത് എല്ലാവർക്കും ബോറടിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം ബസ് ജസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്, മേ ബി നമുക്ക് പിന്നെ സെൽഫ് അനാലിറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ 16 ടൈപ്പുകൾ ഇതാണ്. ISTJ, ISFJ, അങ്ങനെ ENTJ വരെ 16 ടൈപ്പുകൾ. ഈ 4 സംഗതികളെ പറ്റിയിട്ടാണ്, ആ 4ന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 16 കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു there has been a vast study conducted during the last 10-20 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ് നടന്ന സ്റ്റഡീസ്. ഇപ്പൊ അത് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്സ്, സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്സ് ആൻഡ് ദി മിഡിൽ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എന്ന 3 കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഇതിൽ എത്ര ആൾക്കാര്, എത്ര പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാര് ഈ CEO ലെവലിലുള്ളവര് ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തും. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ സ്റ്റഡി കണ്ടിട്ട് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ CEOസിനെ കണ്ട CEOs ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് INTJസും ENTJസുമായി, അതായത് എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ്, ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ്, തിങ്കിങ്, ജഡ്ജിങ്, ഇൻട്രോവേർട്ടഡ്, ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ്, തിങ്കിങ്, ജഡ്ജിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ CEOs ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. അതല്ല, അതാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതൊന്നും എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നല്ലതാണ്, ഒന്നും ചീത്തല്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഏബിൾ ടു അപ്ലൈ ദർ തോട്ട്, TNJ ആണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. TNJ അതായത് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ജഡ്ജിങ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈസ് അപ്പ് ദ ലെവൽസ് ടു ദ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വേണം എന്നല്ല. അപ്പൊ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ISTJക്കാര് മറ്റേ അപ്പൊ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലെ ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെയാണ്. അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ ചുവന്ന ESTJ, ISTJ, INTJ ആൻഡ് ENTJ, ഈ 4 ഉള്ളവരാണ് ഈ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TJയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനത്തെ ചില സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല സംഗതികളിലും നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ്സിനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ ശക്തിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചൂടാ എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ശക്തിയെ ആവാഹിച്ചെടുത്തത് അപ്ലൈഡ് വേദാന്ത സേസ് ദാറ്റ് പവർ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് റിസൺ ഹൈ ഈസ് ഓൾസോ വിത്തിൻ യു, സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻ ട്യൂൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി ആത്മതത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് നമ്മൾ ആത്മശക്തിയാണ് എന്നുള്ള ആത്മീയ ശക്തി തന്നെയാണ്, സെൽഫ് ബ്രഹ്മം ഒക്കെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫിഷ് BMI കോൺഫിഡൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ സെൽഫ്. ആ പവറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആവശ്യത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ നമുക്ക് ആവാഹിച്ച് എടുക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്നു. അതാണ് ഈ വേദാന്ത തത്വത്തിലൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലിവിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം. അത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ there is only one way. What is that? The judgments and ideas, the TNJs should actually start thinking. We have to have the knowledge എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ knowledge we should connect that to this our perceiving, feeling and outward functions in everything. You always have it should not just be connected to your perceiving BMI, but it should actually start rising to the level of the self, your thoughts, your knowledge and your intuitive capabilities. നമ്മളുടെ സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട്,
ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഐ ആണ്. ദാറ്റ് ഈഗോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് sublimated through knowledge, you rise to the level of the self. And when you rise to the level of the self, you are confident about your infinite capabilities. And when you are confident about your infinite capabilities, you will develop your perceiver, feeler, thinker to be of that, അതായത് വെറും സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർസീവർ, ഫീലർ, തിങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് we can raise ourselves to the level of becoming leaders who are able to work for sustainability, inclusiveness and expansion, enriching the world. So your productivity, creativity and enrichment processes are tied together. Therefore, your standard of living, which is created by creativity and productivity, is enmeshed with the standard of life, which is about enrichment. Combining them together, we have a formula for success, sustainable success. അതാണ് ഗീത നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ആ ഗീതാ തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വേദാന്തത്തിന്റെ തത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. So that's basically what the personality is all about. So next classൽ we will be talking about ഇതിലെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ വാസനകളെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ നോളജ് ഒക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ നോളജ്, ഈ വാസനകളെ നമുക്ക് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ വാസനകളെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ആ വാസനകളെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കഥാർസിസ് ഓഫ് vasanas, or you can call it as the refinement of the vasanas. Okay, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പ്രോസസ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we become very good students of, I mean, the self, students of self knowledge. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സെൽഫിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന പഴത്തൊലി നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഗ്രേസ്. അത് ആ ഗ്രേസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് you need to have cleaned vasanas. അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് നമുക്ക്, which we will look at. So today we saw the causal body working, in which is creating our ignorance or non-apprehension, and because of that non-apprehension, how misapprehension occurs, and we superimpose the body, mind and intellect on the self എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അതിന്റെ BMI ഡയഗ്രത്തിന്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു. And then we have the enhanced BMI diagram, which is connecting to the modern knowledge. And now we are going to look at the sublimation of asanas in the next class. For that, reflection, contemplation, and meditation is required so that you can become an adhikari. An adhikari is a good student. And we will see those things next class. And അപ്പോൾ മീര ചോദിച്ച ചോദ്യം വാസനകളുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കിയുള്ള വാസനകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. Meera, is that okay with you? Sure, sir. Okay, so before we wind up, let us have our regular mantra chanting, and then we पूर्णमेवावशिष्यते।